वेदो स्तंग सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यास्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतागतमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मं वक्ष्ये सनातनं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे बालोऽपि अदनुग्रहात् तरेन्नानमताग्राः व्याप्तं सिद्धान्तसागरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं नवम स्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ तृतीयं रोमपादञ्च विदर्भः कुलनन्दनम् रोमपादसुतो बभ्रः कृतिरजायतः ऊषिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैद्यादयो नृपः क्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभूत् वृष्णिस्तस्याथ निर्वृतिः ततो दशरथो नाम्नाभूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः करम्भी शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुकुरुवशादनुः पुरुहत्र स्पनः पुत्रस्तायुः सात्मतस्ततः भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधन्धकः सात्वतस्य सुतः सप्त महाभोजश्च मारिषा भजमानस्य निम्लोचिः किङ्कणो धृष्टिरेव च एकस्यामात्मजा पत्न्याम् अन्यस्याञ्च तया श्रुताः शताजिच्च सहस्राजित् आयुताजिदिति प्रभ बभ्रुर्देववृधसूता स्तयः श्लोकौ पठन्त्यमु यथेव शृणुमो दूरात् सम्पश्याम तथान्तिकात् बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देववृधः समः पुरुषः पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्टश हेमृतोक्तमनुप्राप्त बभ्रुर्देववृदादपि महाभोजति धर्मात्मा भोज आशंस्तदन्वये वृष्णेः सुमित्रः पुत्रोऽभूत् युधाजित्य परन्तप शिरीस्तस्यानुमित्रश्च निघ्नभूदनुमित्रतः शत्राजितः प्रसेनश्च निघ्नस्याथा शतुसुतौ अनमित्रसुतोऽन्यः शिरीस्तस्य च शत्यका युयुधानः शात्यकीर्वै जयन्तस्य कुणिस्ततः युगन्धरोऽनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रः परस्ततः स्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यास्तु स्वफल्कतः आक्रूढा प्रमुखा आसन् पुत्रा द्वादश विश्रुताः आसङ्गः सारमेयश्च मृदुविद्गिरिः धर्मवृद्धः सुकर्मा च शत्रुपेक्षोरिमर्दनः शत्रुघ्न गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषां श्वशा शुचाराख्या दावक्रूरसुतावपि देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनः
কুকুর ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষা কুকুরস্য সুতো বহ্নির বিলোমতনয়স্ততঃ কপোতরো মতস্যানুঃ শাখায়স্য চ তুঙ্গুরুঃ অন্ধকাদ্দুন্দুভিস্তস্মাৎ বিদ্যতঃ পুনর্বসু অন্ধকাদ্দুন্দুভিস্তস্মাৎ অবিদ্যতঃ পুনর্বসু। চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বিদর্ভের পুত্রত্রয়ের বংশ ও রামকৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মানে বলরাম এবং কৃষ্ণ। শ্রী সুখদেব কহিলেন, হে রাজন, বিদর্ভ তাহার পিতার পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকৃত কন্যার গর্ভে ক্রুশ ও ক্রথ নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। এর আগে বলা হয়েছে না, ভারজার বশ, ওই রাজা একটা নারীকে নিয়ে আসছে, তো শৈবা যখন তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করছে কে, বলছে তোমার পুত্রবধূ। শৈবা বলছে আমি বন্ধা, আমার পুত্রের নিয়ে পুত্রবধূ করতে হবে। জিয়ামঘ বলল তোমার পুত্র হবে আর তার পুত্রবধূই হবে, তার বধূই হবে। তো দেবতারা তার কথাটাকে সত্য করে দিলেন, কারণ তিনি পিতর এবং দেবতাদের আরাধনা করেছিলেন। বিশ্বদেব এবং পিতরগণ তার বাক্য সত্য করলেন। এই আপনারা কথা বলছেন কেন? কি কথায় মন নেই নাকি ভাগবত কথায়? কি বাংলা জানেন না নাকি হিন্দি বলবো? হ্যাঁ, তো সেই বিদর্ভের সঙ্গে ওই মেয়েটা অনেক বড় তার চাইতে, কারণ জন্মের আগে তো সে যুবতী। ভজিয়া নামের কন্যা বিদর্ভ জন্ম নিল এবং সে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হলো। সেই স্ত্রীর থেকে বিদর্ভর কুশ আর ক্রথ নামক দুই পুত্র হয়। বিদর্ভ কুলনন্দন রোমপাদ তার তৃতীয় পুত্র। আর একটা তৃতীয় পুত্র যে হয় সে হচ্ছে বিদর্ভ কুলনন্দন, অর্থাৎ তার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তার মধ্যে, সেই জন্য বলা হচ্ছে বিদর্ভ কুলনন্দন রোমপাদ। এই তিন পুত্র হয়। এই চতুর্বিংশ অধ্যায়ে যদুর বংশে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মাতা পিতা দেবকী ও বসুদেবাদির কথা নানাভাবে কীর্তিত হইয়াছে। রোমপাদের পুত্র বভ্রু, তাহা হইতে কৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কৃতির পুত্র উশিক হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ক্রথের পুত্র কুন্তি মানে দীর্ঘ ইকার নয়, হ্রস্ব ইকার। দীর্ঘ ইকার হলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যাবে। কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, তার তনয় নির্বৃতিতে দশার্হ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দশার্হের পুত্র ব্যোম হইতে জীবূতের জন্ম হয়। তৎপুত্র বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, তাহা হইতে নবরথ নামক সন্তানের উৎপত্তি হয়। নবরথ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। এই দশরথ কিন্তু ওই সূর্যবংশী দশরথ বলে যেন ভ্রম করবেন না, ইনি আলাদা দশরথ, চন্দ্রবংশী। দশরথ হইতে শকুনি জন্মগ্রহণ করেন। এই শকুনি কিন্তু ওই শকুনি মামা নয়, এই চন্দ্রবংশী একজনের নাম ছিল। একই নামের কত ব্যক্তি হয়। তো দশরথ হইতে শকুনি জন্মগ্রহণ করেন। শকুনির পুত্র করম্ভী, তৎপুত্র দেবরাত হইতে দেবক্ষত্র জন্মলাভ করেন। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, তৎপুত্র কুরুবশ হইতে অনু জন্মগ্রহণ করেন। অনুর পুত্র পুরুহত্রের পুত্র আয়ু হইতে সাতপথ জন্মগ্রহণ করেন। হে আর্য, সাতপথের ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্টি, দেববৃত, অন্ধক, মহাভজ, এই সাতটি পুত্র। ভজমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্লোচি, কিঞ্চন ও ধৃষ্টি, এই তিন পুত্র হয়। অপরা পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ, এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। দেবাবৃধ ও বভ্রুর মাহাত্ম্য সূচক এই শ্লোক দুইটি বৃদ্ধগণ কীর্তন করিয়া থাকেন। আমরা দূর হইতে যেরূপ দেবাবৃধ ও বভ্রুর গুণাবলী শুনিয়াছি, সাক্ষাতেও তাহাই দেখিতেছি। অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে বভ্রু শ্রেষ্ঠ, দেবাবৃধ দেবতা তুল্য। বভ্রু ও দেবাবৃধ হইতে তদ্বংশজ 65 অধিক
চতুর্দশ সহস্র পুরুষ মুক্তি লাভ করিয়াছিল। মহাভোজ অতীব ধর্মাত্মা ছিলেন, তাহার বংশে ভোজগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে বভ্রু এবং দেবাবৃত থেকে তাদের বংশে 14,065 অধিক পুরুষ মুক্তি লাভ করেছিল। তাহলে কীরকম ভজন সাধন করেছেন তারা? কেন না বভ্রু আর দেবাবৃদের সঙ্গ প্রভাবে। হে পরন্তপ, বৃষ্টির পুত্র সৌমিত্র ও যুধাজিৎ, যুধাজিতের সিনি ও অনমিত্র, অনমিত্র হইতে নিঘ্ন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর নিঘ্নের সত্রাজিৎ ও প্রসেন নামক দুই পুত্র। এই সত্রাজিৎ হচ্ছে সেই যে দ্বারকার ওই ঘটনাটা হয়েছিল না, মণি সমন্তক মণি নিয়ে যে ঘটনা হয়েছে, সেই সত্রাজিৎ এইখানে জন্মগ্রহণ। নিঘ্নের দুই পুত্র সত্রাজিৎ আর প্রসেন। অনমিত্রের সিরি নামক যে অন্য এক পুত্র ছিল, তাহার পুত্র হল সত্যক। সত্যকের পুত্র যুযুধান, যুযুধানের পুত্র জয়, জয় হইতে কুড়ি, কুড়ি হইতে যুগন্ধরের উৎপত্তি হয়। অনমিত্রের অপর এক পুত্র বৃষ্টি। বৃষ্টি হইতে সফল্ক ও চিত্ররথের উৎপত্তি। সফল্ক হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রূর প্রমুখ আর 12 জন বিখ্যাত পুত্রের আবির্ভাব হয়। অক্রূর, ওই অক্রূর যে ভগবানকে নন্দগ্রাম থেকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিল, ওই জন্য বৃষ্টি বংশীয় বলা হচ্ছে। অর্থাৎ সফল্ক থেকে অক্রূর, আসঙ্গ আদি 13 বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাহাদের সেই 12 পুত্রের নাম আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুবিত, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ছত্রপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ, প্রতিবাহু। এই 12 পুত্রের সুচারা নাম্নী এক ভগ্নী ছিল। অক্রূরের দেববান ও উপদেব নামক 2 পুত্র ছিল। চিত্ররথের পৃথু, বিদুরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই বৃষ্ণকুল নন্দন বলিয়া কথিত হন। কুকুর, ভজমান, সূচি, কম্বল, বরহিষ এই 4 জন অন্ধক তনয়। কুকুরের পুত্র বহ্নি এবং তৎপুত্র বিলোমা। বিলোমার কপোতরমা নামে এক পুত্র হয়, তাহার পুত্র অনু। তুম্বুরু এই অনুর সখা ছিলেন। অনু হইতে অন্ধকের উৎপত্তি, অন্ধক হইতে দুন্দুভি, তাহা হইতে অবিদ্যৎ জন্মগ্রহণ করেন। অবিদ্যতের পুত্র পুনর্বসু। তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকাত্মজৌ, দেবকশ্চগ্রসেনশ্চ চত্বার দেবকাত্মজাঃ, দেববানুপদেবশ্চ সুদেব দেববর্ধনঃ, তেষাং শ্মশান সপ্তাশন ধৃতদেবদयो নৃপ, শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা, সহ দেবা দেবকী চ বাসুদেব উবাহতা। कंसः सुनामनग्रोधः, कंकः शङ्कुः शुहुस्तथा, राष्ट्रपालोऽथ धृष्टिश्च तुष्टिमानग्रसेनया। कंसवती कंकशूरभूराष्ट्रपालिका, उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजश्रियः। शूरो विदुरथादासीद् भजमानस्तु तत्सुता, शिनीस्तस्मा स्वयं भोजो हृदि कस्तत्सुतो मता। देवमीढ शतधनु कृतवर्मेति तत्सुता, देवमीढस्य शूरस्य मारीषा नाम पत्न्यभूत्। तस्यां सजनयामास 10 पुत्रान् अकल्मषान्, वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकं, सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं मृकं, देवदुन्दुभयो नेदुरानकायस्य जन्मनि। वसुदेवं हरेस्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं, पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः। राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः, कुन्तेः सख्यो पिता शूर यपुत्रस्य प्रथामदात्। এইবারে বংশ বর্ণন করছেন দেবকী ফেবকী কোত্থেকে এলেন চন্দ্রবংশে। বলছেন ওই পুনর্বসুর পুত্র আহুক এবং কন্যা আহুকি, আর এই আহুকের 2 পুত্র দেবক আর উগ্রসেন।
দেবক, উগ্রসেন। উগ্রসেনের পুত্র কংস। দেবকের পুত্র হলো, তারপরে বর্ণন করছেন, দেববান, উপদেব, সুদেব, দেববর্ধন। এই চারজন হলেন দেবকের পুত্র। তাদের শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী এবং সর্বজ্যেষ্ঠা ধৃতদেবা, এই 7 ভগ্নী ছিলেন। তাহলে তারা 4 ভাই আর 7 বোন ছিলেন দেবকের। দেবকী তাদের মধ্যে একজন। আর উগ্রসেন হচ্ছে ওই দেবকের ভাই অথবা দাদা, তার পুত্র হলো কংস। সেই জন্য কংস আর দেবকী হচ্ছে জাটতুতো খুড়তুতো ভাই বোন। তাদের বাবারা 2 ভাই। পুনর্বসুর পুত্র আহুকের পুত্র। কংস, সুনামা, ন্যাগ্রত, কঙ্কর, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি, তুষ্টিমান, এই কটা হয়েছিল উগ্রসেনের পুত্র। কংস, সুনামা, ন্যাগ্রত, কঙ্কর, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি, তুষ্টিমান, এই 9টা। তো কংসকে তো বধ করেছিলেন কৃষ্ণ, আর বাকি 8টাকে বধ করলেন বলরাম, ওই রঙ্গমঞ্চেই। এরা সব উগ্রসেনের পুত্র। কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, সুরভু, রাষ্ট্রপালিকা, ইহারা উগ্রসেনের কন্যা। উগ্রসেনের 5টা কন্যা ছিল। কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, সুরভু, রাষ্ট্রপালিকা, এরা উগ্রসেনের কন্যা এবং বসুদেবের অনুজ দেবভাগাদির ভার্যা। বসুদেবের ভাই যারা ছিল তাদের স্ত্রী ছিল এরা। চিত্ররথ পুত্র বিদুরথ হইতে সুর জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র ভজমান, তাহা হইতে শিনী, এবং শিনী হইতে ভোজ জন্মগ্রহণ করেন। ভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের পুত্র দেবমীর, শতধনু, কৃতবর্মা, এই 3 জন। দেবমীরের পুত্র সুর। সুরের মারিসা নাম্নী এক পত্নী ছিল। এইখান থেকে নন্দ মহারাজের বংশ আর বসুদেবের বংশ আলাদা হলো। দেবমীর বলে যে ছিলেন যদুবংশীয়, তার পুত্রের নাম ছিল সুর। আর সুরের মারিসা নামক এক পত্নী ছিল। সেই মারিসার থেকে তিনি ওই সুর অর্থাৎ সুরসেন 10টা পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন। সুর তৎপত্নী মারিসার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রব, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শ্রমিক, বৎসক, বৃক, এই 10টি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন। এরা খুব নিষ্পাপ ছিলেন, খুব শুদ্ধ বিচারের ছিলেন এই 10 জন। সুরসেনের পুত্র বা সুরের পুত্র যেভাবে বলেন, মারিসার থেকে। আর বসুদেবের আবির্ভাবকালে দেবতাদিগের আনক দুন্দুভি বাদ্য হইয়াছিল। মানে আনক মানে স্বর্গে, আকাশে দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন না বাবা, কেননা এই বসুদেবের পুত্ররূপে ভগবান অবতার নেবেন। এই জন্য বসুদেবের একটা নাম বলা হয় আনক দুন্দুভি। এই জন্য ভগবানের আবির্ভাবযোগ্য স্থান বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বিগ্রহ শ্রী বসুদেবকে আনক দুন্দুভি নামে অভিহিত করা হয়। আর পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রভা, রাজাদি দেবী, এই 5 জন বসুদেবাদির ভগ্নী। পৃথা হচ্ছে ওই কুন্তি, এই বসুদেবের বোন। 5টা বোন ছিল, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রভা, রাজাদি দেবী। ইহাদের পিতা সুর অপুত্রক সখা কুন্তিকে পৃথা নাম্নী কন্যা দান করিয়াছিলেন। সুতরাং পৃথারই নাম হইয়াছিল কুন্তি দীর্ঘায়ী। তার সখা ছিল কুন্তি বলে কোনো ব্যক্তি, সুরসেনের। তার কোনো সন্তান ছিল না, সেই জন্য ওই মেয়েটাকে, পৃথা মেয়েটাকে উনি ওকে দিয়ে দিয়েছিলেন, দান করেছিলেন। ওই জন্য পৃথার আরেকটা নাম হয়েছিল কুন্তি। সাপদুর্বা শশো বিদ্যাং দেবভূতিং প্রতোষিতাৎ তস্যা বীর্য পরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচি। আর এইখানে এই কথাটা এখানে দেয়নি, এটা আগে বোধহয় আছে। নন্দ মহারাজের জন্ম হয় পরজন্য থেকে। পরজন্যের পিতাও কিন্তু ওই দেবমীড়। দেবমীড়ের পুত্র সুর, দেবমীড়ের পুত্র অজমীড়, অজমীড়ের পুত্র পরজন্য। তাহলে সুর কিন্তু ওই দেবমীড়ের যে অজমীড় বলে যে পুত্র জন্মেছিল,
সেই স্ত্রীটা ছিল বৈশ্য বংশের বানিয়া। তো দেবমীড়ের মারিসার থেকে তো সুরের 10টা পুত্র, যা দেবমীড়ের যে আর এক যে পুত্র অজমিড়, দেবমীড়, সেই দেবমীড়ের অজমিড় থেকে জন্ম নেয় পর্জন্য। পর্জন্যের পুত্র হল নন্দ। এই জন্য নন্দ আর বসুদেব 2 ভাই। কিন্তু মায়ের বংশ হয় যারা অনুলোম বর্ণ সংকর, অর্থাৎ পিতা যদি উচ্চ বর্ণের হয়, মা যদি নিম্ন বর্ণের হয়, তাহলে যে বর্ণ সংকর হয় তাকে অনুলোম বলা হয়। অনুলোম বর্ণ সংকরের মা তার বর্ণ হয়, হতো আগে এরম রেওয়াজ ছিল। অতএব যেহেতু তার মা ছিল বৈশ্য ঘরের কন্যা, সেহেতু নন্দ মহারাজ, অজমিড় মানে পর্জন্য, এরা হয়ে গেলেন বৈশ্য, আর বসুদেব হয়ে গেলেন ক্ষত্রিয়, কারণ ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে জন্মেছে। কিন্তু বসুদেব আর নন্দ 2 ভাই হিসাবে দেখলে তাদের ঠাকুরদা একই ব্যক্তি, জাততো খুঁড়তো ভাই। সাপদুর্বাশো বিদ্যাং দেবহূতিং প্রতোষিতাৎ তস্যা বীর্য পরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ তदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे अमोघं देव सन्दर्शमादधे त्वयि चात्मजं योनिर्यथा न दुष्येत कर्तहं तेषु मध्यमे इति तस्संसाधाय गर्भं सूर्यदिवं गतः सद्यः कुमारः संयाये द्वितीय इव भास्करः तं सात्यजन् नदितो ये कृच्छल्लोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्तामुबाहो पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः। এবার এই কুন্তির কথা বলছেন। এই পৃথাকে যে কুন্তি রাজাকে দান করে দিলেন, সেই পৃথা কোনো সময় দুর্বাসা কুন্তির গৃহে আগমন করিলে কুন্তি বা পৃথা পরিচর্যাদি দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, দুর্বাসার খুব সেবা করেছেন কুন্তি। দুর্বাসা একটা বর দিয়েছিলেন। কি বর দিয়েছিলেন? মন্ত্ররূপ বিদ্যা দিয়েছিলেন, দেবহূতি বিদ্যা, মানে যে কোনো দেবতাকে তুমি আবাহন করতে পারবে এই মন্ত্রের দ্বারা, সে দেবতা এসে যাবে তোমার কাছে। এখন কুন্তি অল্প বয়সী কুমারী কন্যা, পরীক্ষা করার জন্য সত্যি সত্যি বাবাজি মন্ত্র দিয়ে গেল। এই মন্ত্র পাঠ করে কি কোনো দেবতা আসবে? পরীক্ষা করার জন্য সূর্য দেবতাকে, ওই বিদ্যার বল পরীক্ষা করবার জন্য পরম পবিত্রা কুন্তি সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন। কুন্তি সূর্যদেবকে আহ্বান করিবা মাত্র সূর্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্তি সূর্যকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, হে সূর্যদেব, দুর্বাসার নিকট হইতে আমি যে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার বল পরীক্ষার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আপনি প্রত্যাগমন করুন, আহ্বান জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি পরীক্ষা করার জন্য এটা করেছি, অন্য কোনো প্রয়োজন নেই আপনার থেকে। অতএব আপনি যান, আমাকে ক্ষমা করবেন। সম্প্রতি আমি কন্যা, আপনার কোনো প্রয়োজন নাই, অতএব নিজ স্থানে প্রস্থান করুন। সূর্য বলিলেন, হে সুমধ্যমে পৃথে, দেবদর্শন কখনো ব্যর্থ হয় না। অতএব তোমাকে গর্ভাধান করিব। তুমি অবিবাহিতা কন্যাকা হইলেও যাহাতে তোমার যোনি দোষদুষ্ট না হয় তাহা আমি করিব। এই কথা বলিয়া সূর্য পৃথার গর্ভাধান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর কুন্তির গর্ভে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ভাস্কর স্বরূপ কুমারের জন্ম হইল। ভাস্কর স্বরূপ মানে তেজময় কুমার পুত্র জন্মগ্রহণ করল। কুন্তি লোকাপবাদ ভয়ে বহু কষ্টে পুত্র স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক সেই কুমারকে পেটিকাবদ্ধ করিয়া, মানে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে নদী জলে ত্যাগ করিলেন। হে পরীক্ষিত, তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু সেই কুন্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লোকের বদ্ধভাবে কুমারী কন্যা, তার সন্তান হয়েছে, ওই জন্য অনেক কষ্টে পুত্র স্নেহ ত্যাগ করে কুন্তিকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পুত্রটা হলো কে? কর্ণ। তাকে অধিরথ তুলে নিয়ে আসে নদী থেকে। অধিরথের কোনো পুত্রকন্যা ছিল না, সে তাকে পালন পোষণ করে। শ্রুতদেবাং তুকারুষ বৃদ্ধ শর্ম সমগ্রহিত
ইয়াশ্যামভূদন্ত বক্র ঋষি সপ্তদিতে সুতঃ। আর এক যে কন্যা ছিলেন, মানে বসুদেবের আর একটা বোন, একটা বোন কুন্তির তো এই পঞ্চপাণ্ডব, বাস্তবে কুন্তির 3 পাণ্ডব, মাদ্রির 2 হয়েছিল পুত্র। কুন্তির তো 3 পাণ্ডব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, আর যদি কর্ণকে ধরা যায় 4 পুত্র। আর মাদ্রির হয়েছিল নকুল সহদেব। যাই হোক, এবার কুন্তির আর এক বোন, তার নাম শ্রুতদেব, তাকে করুষ দেশাধিপতি বৃদ্ধ শর্মা কুন্তির ভগিনী শ্রুতদেবকে বিবাহ করেছিলেন। এই শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দন্তবক্র পূর্বজন্মে ভগবানের দ্বারপাল বিজয় ছিলেন। সনকাদি ঋষিগণের অভিশাপে দ্বিতীয় পুত্র হিরণ্যাক্ষ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমানে সেই হিরণ্যাক্ষই দন্তবক্র হয়ে আবার দ্বাপর যুগে ওই কৃষ্ণেরই পিসির থেকে জন্ম নিয়েছে, বিস্তুত ভাই হয়। শিশুপালও তাই। কৈকেয় ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্তিম অবিন্দত সন্তর্দনাদয়স্তস্যাং পঞ্চাশন কৈকয়া সুতাহ। কে কয় বংশীয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ওই বসুদেবের আর এক যে বোন ছিল শ্রুতকীর্তি, তাকে কে কয় বংশীয়। কে কয় বলা হয় যারা ওই কাশ্মীরের দিকটা রাজত্ব করতেন, ওটা কৈকেয় দেশ বলা হয় ওকে, কাশ্মীরে রাজত্ব করতেন এরা। সেই ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেছিলেন। আর ওই শ্রুতকীর্তির সন্তর্তনাদি 5টা পুত্র হয়েছিল। জয়সেন রাজাদিদেব্যমাবন্ত জয়সেন জানিষ্ঠ দমঘোষশ্চেদিরাজ শ্রুতশ্রবসমাগ্রহীত। জয়সেন রাজাদিদেবীর গর্ভে আর এক যে বসুদেবের বোন ভগ্নী, তার বিবাহ হয়েছিল জয়সেন রাজার সঙ্গে। জয়সেন তার গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক 2 পুত্র উৎপাদন করেন। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পানি গ্রহণ করেন। আর এক যে বোন ছিল বসুদেবের শ্রুতশ্রভা, তার বিবাহ হয় চেদিরাজ দমঘোষের সঙ্গে। তস্যাহ শিশুপাল শ্রুতস্তস্যাহ কথিতস্তস্য সম্ভব দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতু বৃহৎ বলৌ। ওই শ্রুতসভার পুত্র হচ্ছে শিশুপাল, ওটাও কৃষ্ণের পিস্তুত ভাই। ওই জয় বিজয় দুজনেই দন্তবক্র, মানে বিজয় হয়েছে দন্তবক্র আর জয় এবারে হয়েছে শিশুপাল, দুজনেই ভগবানের পিস্তুত ভাই হয়ে জন্ম নিয়েছে। বলছি এদের কথা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণন করা হয়েছে। আর দেবভাগ মানে যে বসুদেব ভ্রাতা দেবভাগের কংসা নামনি ভারে যায়। বসুদেবের অনেকগুলো ভাই ছিল না, 10টা ভাই তো ওরা, টোটাল 9টা ভাই ছিল আরও। সেই দেবভাগের কংসা নামক ভারে যায় কেতু আর বৃহৎ বল নামে 2 পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কংসবত্যাং দেবশ্রবস সুবীর ইষুমাংস্তথা বকহ কঙ্কাত্তু কঙ্কায়াং সত্যজিৎ পুরজিৎ তথা। বসুদেব ভ্রাতা দেবশ্রবা, আর একটা বসুদেবের ভাই ছিল দেবশ্রবা, কংসাবতীর পানি গ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে সুধীর ও ইষুমান নামক 2 পুত্র উৎপন্ন করেন। কঙ্ক হইতে কঙ্কা নাম্নী তদীয় ভারে যায় বক, সত্যজিৎ ও পুরজিৎ, এই 3 পুত্রের উৎপত্তি হয়। সৃঞ্জয় রাষ্ট্র পাল্যাঞ্চ বৃষর দুর্মর্ষণাধিকান হরিকেশ হিরণ্যাক্ষ সুরভূমিয়াঞ্চ শ্যামক। সৃঞ্জয় রাষ্ট্র পাল্যাঞ্চ বৃষর দুর্মর্ষণাধিকান হরিকেশ হিরণ্যাক্ষ সুরভূমিয়াঞ্চ শ্যামক। মিশ্রকে শ্যাম অপ্সরসি বৃকাদীন বৎসকস্তথা তক্ষ পুষ্কর শালাদীন দুর্বাক্ষ্যাং বৃকাদধে। সুমিত্রার্জুন পালাদীন স্বামিকাত্তু সুদামনি আনকঃ কর্ণিকায়াং বৈরিত ধামা জয়াবপি। পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনাইলা দেবকী প্রমুখাশ্চাসন পত্ন্যা আনক দুন্দুভে। বলঙ্গদং সারথঞ্চ দুর্মদং বিপুলং ধ্রুবম বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়াৎ। সৃঞ্জয় ইনি বসুদেবের আর এক ভাই। রাষ্ট্রপালী নামক তার স্ত্রী ছিল রাষ্ট্রপালী। সেই রাষ্ট্রপালীর থেকে দুর্মর্ষ আদি পুত্রের জন্ম দেন। আর শ্যামক সুরভূমির গর্ভে হরিকেশ এবং হিরণ্যাক্ষ। এই হিরণ্যাক্ষ কিন্তু সত্যযুগে সে নয়, হিরণ্যাক্ষ অন্য একজন ব্যক্তি, বসুদেবের ভাইপো। সেই হরিকেশ আর হিরণ্যাক্ষ নামে 2 পুত্র উৎপন্ন করেন। অনন্তর বৎসক
মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরায় বৃক আদি পুত্র উৎপন্ন করেন। বৃক দুর্বাক্ষা নাম্নী ভার্যায় তক্ষ, পুষ্কর, শল্য প্রভৃতি পুত্রদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সমীক হইতে তদীয় ভার্যা সুদামণি, সৌমিত্র, অর্জুন পাল প্রভৃতি পুত্রগণকে প্রসব করেন। দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রচনা, ইলা ইহারা আনকদুন্দুভি বসুদেবের পত্নী। দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রচনা, ইলা, এই সাতটা। ইহাদের মধ্যে দেবকী সর্বপ্রধানা। বসুদেব রোহিণীর গর্ভে বল, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব প্রভৃতি পুত্রদিগকে উৎপন্ন করেন। এরা সব বসুদেবের পুত্র, কিন্তু রোহিণীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। বল, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব আদি পুত্রগণ। সুভদ্র, ভদ্রবাহুশ্চ, দুর্মদ ও ভদ্র এব চ পৌরবীয়াস্তনয়া যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশা ভবন নন্দ, অপনন্দ, কৃতক, শূরাদ্যা মদিরাত্মজা কৌশল্যকেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম। পৌরবীর সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ, ভদ্র, ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র ছিল। নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর ইহারা মদিরার আত্মজা। ওই যে মারিসা এক পত্নী আর মদিরা এক পত্নী, ওই মদিরার থেকে হয়েছে। ভদ্রা কেশী নামক এক কুলনন্দন প্রসব করেন। তাহলে এখানে বসুদেবের ভগিনীগণের পতিপুত্রের কথা বলিয়া তাহাদের 9টি ভাতৃগণের পত্নী ও পুত্রদের কথা সার্ধ 9টি শ্লোকে বলিতেছেন দেবভাগস। এই কথা বললেন। রচনায়া মত জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয় ইলায়া মুরুবল্কাদিন যদুমুখ্যা নজিজনাত বিপৃষ্ট ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভে শান্তিদেবাত্মজা রাজন প্রশম প্রসিতাদয় রাজন্যকল্প বর্ষাদ্যা উপদেবা সুতাদশ वसुहंस शुभंसाद्यः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया लब्ध नवचात्र गदादय वसुदेव सुतानष्टावादधे सह देवया प्रवार श्रुतमुख्यांश्च साक्षाद्धर्म वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्यामष्टपुत्रान् अजीजनत् कीर्तिमन्तं सुषेणञ्च भद्रसेन मुदारधि ऋजुं सम्वर्धनं भद्रं शङ्कर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोराशि स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। অনন্তর বসুদেব রচনা নাম্নী ভার্যায় হস্ত হেমাঙ্গ প্রভৃতি পুত্র এবং ইলা নাম্নী ভার্যায় উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠ পুত্র দিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আনকদুন্দুভি বসুদেবের ধৃতদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে বিপৃষ্ঠ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হে পরীক্ষিত, বসুদেবের শান্তিদেবা নাম্নী এক পত্নী ছিল। প্রসম প্রসিত প্রভৃতি সেই শান্তিদেবার গর্ভজাত সন্তান। বসুদেবের উপদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষা প্রভৃতি 10টি পুত্র হয় এবং শ্রীদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি 6 পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আর বসুদেবের ঔরসে দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ আদি 9টি পুত্র উৎপন্ন হন। সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ অষ্ট বসু সদৃশ শ্রী বসুদেব তদীয় সহদেবা ভার্যার গর্ভে শ্রুত, প্রবর প্রমুখ 8 সুত উৎপন্ন করিয়াছিলেন। উদারচেতা বসুদেবের দেবকী নাম্নী ভার্যার 8টি পুত্র হইয়াছিল। বসুদেব দেবকী থেকে 8টা পুত্র হয়েছিল। কীর্তিমান, সুসেন, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্বর্ধন, ভদ্র এই 6 জন এবং 7ম পুত্র শঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাদের 8ম সন্তান স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি। হে রাজন, তোমার মাতামহী সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ছিলেন। তাহলে 8 ভাই 1 বোন। স্বয়মেব নত অংশেন অষ্টমস্তু তয়োরাশি স্বয়মেব হারিয়ে কিলা। সুখদেব কি বলছেন? স্বয়ং শ্রীহরি এসছেন, শ্রীহরির অংশ কৃষ্ণ হয়ে আসেননি, স্বয়ং শ্রীহরি কৃষ্ণ। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मनं श्रूयते हरि
যখন যখন ধর্মের ক্ষয় ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই ভগবান সর্বনিয়ন্তা শ্রীহরি দুষ্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিনাশ ও সাধু সংরক্ষণের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্বক অবতীর্ণ হন। বলছেন ভগবত অবতারের সামান্য কারণটা বললেন। আবার কখনো কখনো ভগবান অবতার হন না, কোনো ব্যক্তিকে কিছু শক্তি সঞ্চার করে তার দিয়ে এই কাজটা করিয়ে নেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। সংসারের লোক বোঝে না, কোনো নেতাকে বা কোনো রাজাকেই ভগবানের অবতার বলে মনে করে। হতে পারে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে ভগবান একটা সংকটের সময় সাধুদের রক্ষা এবং দুষ্টের হানি করিয়েছেন, কিন্তু সে ভগবান নয়। এটা অনেকেই বোঝে না। এখন কেউ ভালো করে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেছে, তাকে অবতার করে দিয়েছে। অবতার কেন হবে? কৃষ্ণের শক্তিতেই, মহাপ্রভুর শক্তিতেই তো হরিনাম প্রচার হচ্ছে জগতে। তা বলে কি সবাই অবতার? তা নয়। যখন বিশেষ দরকার হবে, অন্য কোনো লোকের দ্বারা সে কাজ হবে না, তখন ভগবান স্বয়ং আসবেন। তাছাড়া ভগবান আসবেন কারণ সামান্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, কোনো শক্তি দিয়ে দেবেন, সেই যেগুলো সে মিটিয়ে দেবে ঝামেলাগুলো। কেননা এই সংসারে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেকটা জিনিস স্মরণশীল, সমস্ত নষ্ট হয়। একটা ধর্ম স্থাপন করলে ধীরে 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 সেটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন প্রকারের নোংরা বিচারধারা তার মধ্যে চলে আসে। যে কোনো বিষয়, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, এই জগতের নিয়ম। তো মাঝে মাঝে ওটাকে সংশোধন করতে হবে। সবসময় যে ভগবান এসে সংশোধন করবেন তা নয়। কোনো কোনো ব্যক্তিকে শক্তি প্রদান করে সেটা করিয়ে দেন তিনি সময় সময়, কিন্তু তারা ভগবান নয়, বা তাদের ভগবত অবতার বলাটাও ঠিক নয়। যদ বিভূতিমস্বৎপং শ্রীমদ উর্জিতমে বাবা তত্ত্বদেবাবগচ্ছোৎপং মম তেজংশু সম্ভবম। ভগবান গীতায় বলছেন, যেখানেই দেখবে কার মধ্যে কোনো বিশেষ একটা বিভূতি, বিশেষ একটা সম্পদ, বিশেষ একটা তেজ দেখা যাচ্ছে, জানবে আমার এই বিভূতির অর্থাৎ সম্পদের একটা অংশ পেয়ে সেটা করেছে। এখন যারা ভালো করেছে বা খারাপ করেছে, এই জগতে ভালো মন্দের বিচার আছে, কিন্তু অ্যাবসলিউট বিচারে ভালো মন্দের বিচারটা এরকম নয়। হিটলার একজন ব্যক্তি, ইতিহাসে দেখবেন, সে নাকি কত লক্ষ ইহুদিকে নিধন করেছে। করলো কি করে? একটা লোকের কথায় সমস্ত লোক মেরেছে, ইহুদিদের মারবে? আমি বলে দিলে কেউ মারবে? যদি বলেন হিটলার করেছে, তাহলে হিটলারের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভাব ছিল, যে প্রভাবের দ্বারা সেই ঘটনাটা করতে পেরেছে। সেই প্রভাবটাও কিন্তু ভগবানের শক্তি থেকে এসেছে, নাহলে একটা লোকের পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। যদি কেউ বলে যে একা করেছে, তবে আমার বিচারটা সেরকম নয়। আমি মনে করি ওই সময় জার্মানরা ইহুদিদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও ওদের প্রতি একটা রোষ ছিল, কেননা ওরা কারোর সঙ্গে মিশত না, এখনও মেশে না। ইহুদি ইহুদির দোকান থেকেই কিনবে, ইহুদি ইহুদির সঙ্গেই মিত্রতা করবে। তো বাকি লোকেদের থেকে ওরা আলাদা থাকতো, নিজেদের মনে করতো আমরা শ্রেষ্ঠ। এখনও মনে করে ইহুদির মন্দিরে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, আমাদের যেতে দেবে না ওদের। ইহুদি ধর্মে কেউ পরিবর্তিত হতে পারবে না। ইহুদি মায়ের থেকে জন্ম নিলে ইহুদি হবে, বাবা যেই হোক না কেন। তো এই সমস্ত বিচারের জন্যে সাধারণ জনতা ওদের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এখন হিটলারের কথায় এত ইহুদিকে মেরেছে জার্মানরা, আমার বিশ্বাস হয় না। হিটলার একটুখানি উৎসে দিয়েছে হয়তো, বাস সংগঠিত করে দিয়েছে। ওদের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল, সেই ক্ষোভটার বদলা নিয়েছে। আর যখন রাজতন্ত্র ওদের হাতে আছে, তখন বদলাটা খুব ভালো করে নিয়েছে। ওই ক্ষোভটা যদি, আমি প্রসঙ্গ করে বলছি, এটা ভাগবতের প্রসঙ্গ নয়, ওই ক্ষোভটা যদি রাজতন্ত্রের সহায়তা না পায়, তাকে বলা হয় গৃহযুদ্ধ, সিভিল ওয়ার। অর্থাৎ একই দেশে দুই গোষ্ঠী একজন রাজনকে সহ্য করতে পারছে না, মারামারি করছে। একই দেশের নাগরিক তারা, অন্য দেশের লোক নয়। একে বলা হয় সিভিল ওয়ার। কেননা অত্যন্ত ক্ষোভ জমতে জমতে যখন আর একজন আরেকজন সহ্য করতে পারছে না, তখন মারামারি আরম্ভ করে, হয় ও থাকবে না আমরা থাকবো। পৃথিবীর বহু দেশে সিভিল ওয়ার হয়েছে, এখনও হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায়। দেশের লোকই দেশের লোককে মারছে, এক রাজ্যের লোক আর এক রাজ্যের লোককে মারছে। এটা কিন্তু অত ভয়ঙ্কর হয় না, কেন না সেখানে একতরফা মারামারি হচ্ছে না, দুজনে দুজনকে মারছে। আর এই যে নাৎসি সংঘাত হয়েছিল, এটা একতরফা হয়েছিল, কারণ সরকার ছিল জার্মানদের,
ওই সরকারি সহায়তা পেয়ে লক্ষ লক্ষ এদের ইহুদিদের নরসংহার করা হয়েছিল। গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে মেরে দিলে, ইঁদুরের মতো গ্যাস দিয়ে তাতে সেগুলোকে সব জ্বালিয়ে দিলে, বডিগুলোকে হয়েছে। এটা ওই গৃহযুদ্ধেরই একটা অন্য রকমের রূপ, যেখানে সরকারের সহায়তাটা পাওয়া গিয়েছে। তো সেই জন্য যেখানে যেখানে ধর্মের ক্ষয় হয়, পাপের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন ভগবান শ্রীহরি দুষ্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিনাশ ও সাধু সংরক্ষণের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্বক অবতীর্ণ হন। স্বেচ্ছাপূর্বক, তার ইচ্ছা হতে হবে, কেউ জোর করে তাকে অবতীর্ণ করাতে পারবেন না। তাহলে এখন বলতে পারেন, তাহলে মহাপ্রভুকে যে অবতীর্ণ করালেন অদ্বৈত আচার্য প্রভু, সুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে, নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে, মহাপ্রভু বলছেন, সেটা তাহলে কি করে হয়? এই জন্য হয় কি, অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর তত্ত্ব, তিনি তো কোনো জীব নন, তার চরণ তো তুলসী দেওয়া হয়, বিষ্ণু তত্ত্ব। অতএব তিনি যদি কৃষ্ণকে আহ্বান করেন, তিনি স্বয়ং ভগবান স্বয়ংকে আহ্বান করছেন, তৎপত বিষ্ণু তত্ত্ব। কিন্তু কোনো জীবের সামর্থ্য নেই। এখন বলতে পারেন অদ্বৈত প্রভু যখন বিষ্ণু তত্ত্ব, তো তিনি নিজেই তো এই পাপি টাপিগুলোকে দমন করে যুগধর্ম প্রবর্তন করতে পারতেন। মহাপ্রভুকে ডাকবার কি দরকার ছিল? তাই তো অদ্বৈত প্রভু যুগধর্ম প্রবর্তন করতে পারতেন। বললেন তো, যদি কৃষ্ণকে প্রকট না করতে পারি, এই শরীর থেকে 4 ভুজ বার করে দেখবে সব পাষণ্ডদের দমন করবো আমি। কেন করলেন না? যুগধর্ম প্রচার, নাম সংকীর্তন অদ্বৈত প্রভু করে দিতে পারতেন। যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হইতে, আমা বিনা অন্য নারে ব্রজ প্রেম দিতে। মহাপ্রভুর অবতারের মুখ্য প্রয়োজন যুগধর্ম প্রবর্তন নয়। মহাপ্রভুর অবতারের মুখ্য প্রয়োজন প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ, রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই 2 কারণ হইতে ইচ্ছার উদ্গম। তো এইখানে ওই কথাটা বলছেন, ভগবান স্বেচ্ছাপূর্বক অবতীর্ণ হন। মহাপ্রভু না এলে ব্রজপ্রেম দিতেন না, যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন অদ্বৈত প্রভু প্রচার করে যেতেন, লোকে বৈকুণ্ঠে চলে যেত। যারা যারা নাম কীর্তন করতো কলিযুগে, বৈকুণ্ঠ গতি হতো। আমা বিনা অন্য নারে ব্রজপ্রেম দিতে। কৃষ্ণ না এলে, শুধু কৃষ্ণ এলেও হবে না, রাধারানীর ভাব স্বীকার করে না এলে ওটা দিতে পারবেন না। কেন? প্রেমের আশ্রয়টাকে, প্রেমের আশ্রয়টা রাধারানী, বিষয় তো কৃষ্ণ। আশ্রয়ের ভাব নিয়ে এসেছেন বলে সেই কৃষ্ণ সেই ব্রজপ্রেম বিতরণ করতে এসেছেন, ওটা তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। না হলে কোনো জীবের ক্ষমতা নেই যে কৃষ্ণকে জোর করে অবতরণ করাবে, হবেই না। স্বেচ্ছাপূর্বক তিনি ইচ্ছা করলে অবতরণ করবেন, না ইচ্ছা করলে অবতরণ করবেন না। তিনি কারুর অধীন নন, ভগবান। এই জন্য এই কথাটা এখানে বলা আছে। আর যখন দেখছেন আমার আসার দরকার নেই, তখন কোনো উপযুক্ত জীবকে শক্তি সঞ্চার করে তার দিয়ে এই কাজগুলো, পাষণ্ড দমন, ধর্ম সংস্থাপন, অধর্ম নাশ, এগুলো করিয়ে নেবেন। নিজের আসার দরকার নেই। আবার যখন এসেছেন প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ, তখন সেই সময় যুগাবতারের কাল উপস্থিত হলো। তো যখন মূল কৃষ্ণ এসেছেন, মনে করলেন এটাও করে দিয়ে যাই। যুগাবতারের কাজটা ওই সময় করতে হবে, যুগধর্ম প্রবর্তন, ওটাও করে যাই। কিন্তু মহাপ্রভুর অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য যুগধর্ম প্রবর্তন ছিল না। কৃষ্ণের অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ছিল না। কৃষ্ণের অবতারের মুখ্য কারণ সাধুদের আনন্দ প্রদান করা, লীলা বিস্তার করা, সেটা ছিল মুখ্য কারণ। এটা আগের শ্লোকে বর্ণন আছে। আর সময় হয়ে গেছে, এখন কীর্তন হোক। মন্দির খুলে গেছে। তো আগের শ্লোকটা বলবো, এটা একটু ব্যাখ্যার ব্যাপার আছে, চলবে? এটাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, আগের দিন হোক, কারণ এটা কঠিন বিষয়। কীর্তন করো।